ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାସେ ତଳେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାରେଜ ହେଉଛି ମହାନଦୀ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେଇଲି ଛତିଶଗଡ଼ ପଟକୁ ସମୁଦ୍ର ପରି ପାଣି ତଳକୁ ଅନେଇଲି ଦେଖିଲି ବାଲି ଆଉ ବାଲିର ମରୁଭୂମି ଏବଂ 66ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି କଲମା ବ୍ୟାରେଜ 66ଟା ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଅଧା ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ତଳେ ଗୋଟେ ବାଲି ବନ୍ଧ କରିକି ଅଟକା ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଟୋପେ ପାଣି ମହାନଦୀର ଯେମିତି ନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ପଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ କରିଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ପୁରାପୁରି ଚକ୍ କରିଦେବ ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏ ରିଭର ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲୋ ହୀରାକୁଦର ଯେତିକି ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ତ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେତେ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର ଫିଲ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ଦେବୀଗଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ କହୁନ ଚିଲିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ୱାଇ ଓକେ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମହାନଦୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଫୁଲ୍ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛୁ ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ। नमस्कार दर्शक बंधु एक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ पर आम चर्चा करवा महानदी बचाओ आंदोलन जे जो आंदोलन टी बहुत दिन हम चली ओडिशा और छत्तीसगढ़ भितर महानदी को नहीं बड़ धरणर जल विवाद चली छत्तीसगढ़ ओडिशा को पानी छाड़ुनी आपण जानी नवीन पट्टनायक सरकार समय या नहीं बड़ विवाद सृष्टि होता नवीन बाबू दिल्ली जाइए दिल्ली रे बड़ धरणर बैठक बसी आज पर्यंत छत्तीसगढ़ से बंध सेमती रही ओडिशा सेमती पानी पाऊना दाबी बढ़ी बढ़ी चली परिशेष गोटे ट्राइब्यूनाल या रिटायर्ड जस्टिस मानक नहीं जो माने ए घटनार विचार करुछंती छत्तीसगढ़ ठीक करछि कि ओडिशा ठीक करछि पानी केते आसीबा कथा बंध केते बंधा आइछि जेते बळे ए कमिटी ट्राइब्यूनाल रो कमिटी विजिट करिया पई आछंती फील्ड विजिट रे जिबे चिपिलिमा ठारू आरंभ करी हीराकुद अंचल बुलिबे सेतिकी बेले गोटे बड़ विवाद सृष्टि होइछि ए कमिटी रे के अछंती मेंबर माने तो अछंती जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन अछंती आर मुख्य से होचंती मेंबर जस्टिस रवि रंजन डॉक्टर सुनीता राय अछंती एवं अनेक व्यक्ति अछंती जनाशुना व्यक्ति जो मानकर गोटे पोजीशन अछि किंतु तांको सांगरे सब किए आछंती तांको सांगरे डॉक्टर सुनीता राय को सांगरे तांको स्वामी आछंती एवं जने नाती भी आछुचंती मास्टर विक्रमादित्य जे ग्रांडसन तांको जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ग्रांड नाती से मध्य ए टीम रे अछंती एवं तांकर झियो मध्य अछंती तांको स्वामी मध्य तांको स्त्री मध्य अछंती ये घटना गुड़िक जितेबाला आम सामना को आसुची सेति बेले केते गुड़े प्रश्न उठुची जे जदि स्वामी अछंती मेंबर तांको स्त्री आसीबे तांको झियो आसीबे तांको नाती आसीबे आ माने कोठी की सब जाउचंती ए माने देब्रीगढ़ जंगल जो अछि से जंगल भितरे से माने बुलिबे से माने कोणार्क मंदिर जिबे से माने मेफेयर होटल ले रहिबे से माने पुरी जिबे तो जेतेबेले ओडिशा और छत्तीसगढ़ भितरे जल विवाद चलीछि से जल विवाद को नेकरी दीटी राज्य एते दिन धरि झगड़ा करूचंती ओडिशा लोक पानी पाउ नांती 23 मसीह एमती एक कमिटी आसला ओडिशा सरकार 5 कोटी टंका खर्च करथिले एबे परिवार सहित आसुचंती ट्राइब्यूनाल रो मेंबर माने जो माने बुलिबे ओडिशा सारा जो जगह सहित महानदीर किछि संपर्क नाही से जगह सब बुलिबे आ ओडिशा लोक पानी पाइबेनी ए प्रकार लग्जरी काहेकि ए भलिया पिकनिक काहेकि चलीछि से तो सुदर्शन दास मो सहित अछंती जे महानदी बचाओ आंदोलन बहुत दिन धरी करी आछंती ए पूरा प्रकरण ऊपर मु जानिया पई चाहिबी जे आपण जो दाबीटी करिसंती जे एमिति काहेकि होबे कथा के सुनुचंती के शुणिबो न शुणिबो आपण केबे खबर पाइली जे एमते गोटे कमिटी आसुची बोली एडा मु खबर पाइली 3 दिन तळे हां
ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 26 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଟିନାରୀଟା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, ପୁରା ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ପରେ ପାଇଲି, କାଲି ପାଇଲି ମୁଁ ତାର ଗସ୍ତ। କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗସ୍ତ? ପ୍ରଥମତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କାଉର, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଯେ ରବି କୁମାରଙ୍କର ନାତି ଝିଅର ପୁଅ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାତି, ଟୋଟାଲ 10 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। 6 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରିପ ରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପଇସା। ତ ଆମେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବେ, କୋଣାର୍କ ଯିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଇ ଗସ୍ତ କଣ ପାଇଁ? ପିକନିକ ପାଇଁ ନୁହଁ ତ? ଆମେ କହୁଛୁ ପିକନିକ ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି ଦେଖିବା କଥା, ଦେଖିକି ଗୋଟେ କିଛି ରାୟ ଦେବା କଥା। ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦକୁ, ହୀରାକୁଦ ପରେ ଯିବେ ସେମାନେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଯିବେ କୋଉଠିକି? ଚିଲିକାକୁ, ଚିଲିକାରୁ ଯିବେ କୋଣାର୍କ, ମଝିରେ ପୁରୀରେ ରହିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମତେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା? এই ট্রিপরে আগুন হয়তো কেবে যাইতিবে? ନାଇଁ, ନଜିର ନାହିଁ, ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ନା ହୀରାକୁଦ ଯିବା ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ହୀରାକୁଦର ଛତିଶଗଡ଼ର ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ହୀରାକୁଦ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯିବାର ମତଲବ ହଉଛି ପିକନିକ ପର୍ପସେସ୍, ଟୁ ସି ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ ହୀରାକୁଦ। ଆଉ ହୀରାକୁଦରେ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି, କେତେ ପାଣି ରହିବା କଥା, କେମିତି ଜାଣିଲେ ହୀରାକୁଦକୁ ସେ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହୀରାକୁଦର ଯେତିକି ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେତେ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର। ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦର ପାଣି ସ୍ତର କମୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଟା କି ଆଖି କହିପାରିବେ ଆପଣ? ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବ କି? ଦେଖିଲେ ହବନି। ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ କହୁନ? ଚିଲିକା କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ୱାଇ? ଓକେ, ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମହାନଦୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ପର୍ପସ ଟା କଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ଇଟିନାରୀ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଚିଲିକା ଭିତରେ ବୋଟରେ ଯିବେ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବେ, ଫେରିକି ତାପରେ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଲ ପର୍ପସ ହଉଛି ଆମେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛୁ। ମୁଁ କହି ରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାସେ ତଳେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ, ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ମହାନଦୀର। କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେଇଲି ଛତିଶଗଡ଼ ପଟକୁ, ସମୁଦ୍ର ପରି ପାଣି, ତଳକୁ ଅନେଇଲି, ଦେଖିଲି ବାଲି ଆଉ ବାଲିର ମରୁଭୂମି, ଏବଂ 66ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି କଲମା ବ୍ୟାରେଜ। 66ଟା ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଅଧା ଖୋଲା ଅଛି। ସେଥିରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ତଳେ ଗୋଟେ ବାଲି ବନ୍ଧ କରିକି ଅଟକା ହଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଟୋପେ ପାଣି ମହାନଦୀର ଯେମିତି ନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ପଟକୁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ କରିଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ପୁରାପୁରି ଚକ୍ କରିଦବ, ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏ ରିଭର ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲୋ। ଫ୍ଲୋଟାକୁ ତୁମେ କେବେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ, ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଚୁପ୍ ହେଇ କେମିତି ବସୁ? ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଲମା ବ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଦେଖିଥାନ୍ତା କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଯାଇପାରେ। ଟାଇମ କେହି ନବ,
ଏପ୍ରିଲ 13 ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି। ଏ କମିଟିର ସରୁଛି ଏପ୍ରିଲ 30। Yes, ଏବଂ ଏବଂ ଆଉ ଏ କମିଟି କେତେ ଦିନ ରହିଲାଣି? 7 ବର୍ଷ, 7 years 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା କଣ, କେତେ ପଇସା ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ? ଆଉ ସାତ- ଟର୍ମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି Yes, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଚିଲିକା ଭିତରେ ବୋଟ ରାଇଡିଂ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା। ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ନାତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସବୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କରାହେଇଛି ଏଇ ଟ୍ରିପଟିକୁ। ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ମାନେ ମାନେ କୋହ ଆସୁଛି, କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୁରି ମହାନଦୀକୁ ଚୋକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସୁଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଉଠି ମହାନଦୀଟାକୁ ପୁରା ଚୋକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତଣ୍ଟିଟାକୁ କୋଉଠି ଚିପି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ? ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ୍ଟିଲୋ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇକି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ମହାନଦୀରେ ତାକୁ ହୁଏତ ଦେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକରି, ତ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଟା ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଫିଲ୍ଡ କି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ଆସିବେ, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ମେ ଫେୟାର ଭଳିଆ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ଚିଲିକା ଭିତରେ ବୁଲିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ତାପରେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ସରିଯାଉଛି। 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରୟାଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଛି। ବିଏସଏନଏଲ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଜିଓ ତାକୁ ବିଏସଏନଏଲ କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକରି ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। ବିଏସଏନଏଲ ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 50 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଭଳି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ କିଭଳି ବୋଟ ରାଇଡ କରିବେ, ସେ କଣ ପିନ୍ଧି ସ୍ନାନ କରିବେ, କଣ ଲଗେଇବେ, କଣ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ 50 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଡ ଖବର ହେଇକରି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି କମିଟି, ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଜିଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରିପ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଭଳି ଏକ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ ପାୱାରକୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି। ଯଦି ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାମଲା ଆଉ ଓଡିଶା ଟ୍ରାଇବୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରାଇବୁନାଲର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ? କମ୍ପାରିଜନ ଠିକ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଏସଏନଏଲ ର ଡାଇରେକ୍ଟର ର ଗସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଟିପ୍ସ ଅଫ ଦି ଆଇସବର୍ଗ। ଟିପ୍ସ ଅଫ ଦି ଆଇସବର୍ଗ। ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମପି ଏମଏଲଏ, ଏପରିକି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଏପରିକି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଆଦୌ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଗସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ମାନେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦିସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର ପ୍ରିଭିୟସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଗସ୍ତ ହଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ହଉଛି, ଯେତିକି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାହା କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏମପି ମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ଦରମା କମେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ୱିଥଡ୍ର କରିଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳିଆ ଦେଶ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ସର୍ଭିସ ଦଉଥିବା ବା ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟୟ କେତେ ମାନେ କମ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ନବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବୁନାଲର ଗସ୍ତ। ଟ୍ରାଇବୁନାଲର ଗସ୍ତ
ତାଙ୍କ ନାତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଇଏରେ କନେକ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତାଙ୍କ ରହିବା, ତାଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର କନଭେନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଦବ କିଏ? ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସରକାର। ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ Yes. କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Yes. ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ସରିଯିବ ଟର୍ମ। ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥା ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡୁଛି। ପଡୁ ନାହିଁ କହିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଦୌ ଠିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପକାଉଛୁ? ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେଖ, ଏ ନଦୀ ହଉଛି ତୁମ ମା। ଏ ନଦୀ ଯଦି ମରିଯିବ, କାଲି ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଏ ନଦୀ ମରିଯିବ, କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଗ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ପକାଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛୁ କାହା ଉପରେ? ନା ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ଏଇ ବିବାଦର ସମାଧାନ କେମିତି ହବ, ନଦୀ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିମୁଟିବା ଯେ ତମେ ବି ସଜାଗ ହୁଅ ଭାଇ, ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ। ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦବ, ଏ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ମୋର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ସରିବ ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ 9 ମାସ ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉ ବୋଲି। କାହିଁକି 9 ମାସ ଏକ୍ସଟେନସନ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉ ଆସିଲେ, ବେଲା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆସିଲେ, ୟା ଭିତରେ 9 ମାସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ 9 ମାସର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର 9 ମାସର ଏକ୍ସଟେନସନ କରାଯାଉ। ମତେ କହନ୍ତୁ, 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ 40 ଜଣ ଦବାର ଥିଲା କଣ ଡିପୋଜିସନ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଗରେ। 40 ଜଣରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ, 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଦେଇଛି ଡିପୋଜିସନ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ 20 ଜଣ, ଓଡ଼ିଶାର 20 ଜଣ। କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ସେ ତ କଥା ନା। ନା ନା, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଡିପୋଜିସନ କରିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। 20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିଲେ 19 ଜଣ। 19 ଜଣ ମାତ୍ର ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ତାମାନେ ଉଭୟ ସରକାରର 40 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ଯଦି ସରିଯାଏ, ତାହେଲେ ବିନା ସାକ୍ଷୀ, ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏପରିକି CWC, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ, ତା ପାଖରୁ ଯୋଉ ଡାଟା ମଗା ହେଇଥିଲା, ସେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ ହେଇନି ଇଏ ପାଖରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡାଟା ଦେଇନି, ଅନେକ ଡାଟା। ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଅନେକ ଡାଟା ଦେଇନି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ 46ଟା ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ, ଏଇ 46ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆଡଜୁଡିକେସନ ହବ। 46ଟା ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ। 46ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବା ଆଡଜୁଡିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଫାଇନାଲାଇଜ କରିପାରିନାହାନ୍ତି 7 ବର୍ଷ। ଆମେ ମାଗିଲୁ କଣ? ଓଡ଼ିଶା ମାଗିଲା ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦିଅ। ଯେମିତି କାବେରୀ କଥାରେ, କାବେରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯେମିତି ମାଗିଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେ ଆମକୁ ତାମିଲନାଡୁ ମାଗିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ, ମାଗିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦିଅ। ନନ୍ ମନସୁନ ପିରିୟଡରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସବୁ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦରକାର। ବର୍ଷେ ଭିତରେ କାବେରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦିଅ। ତ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ। 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପାଣି କମି କମି ଆସୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୀରାକୁଦର ଯୋଉ ଜଳସ୍ତର ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କଲା? କିଛି କରୁନି। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ। ଗତ ଥର ଆସିଲ ଏଠିକି, 9 ଦିନ ବୁଲିଲ, ବାପରେ କେତେ ଗାଡି। ଆମେ ତା ପଛରେ ଉଡେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ହଁ, ୟେସ୍, ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ କଥା ହବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ।
आमे 7 जन जाइथिलु ट्रिब्यूनल आमे जेतले महानदी पार्लियामेंट आयोजन कलु आमे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रे 2-3 मास तळे तेतबेला आमे सेही समय पडला ट्रिब्यूनल रो गुटे हियरिंग आमे कहलु चलो जीवा देखा हियरिंग केमती होउछ देखा आमे कोन के कोन कहछ आमे जेकी बसु जे आमे जेतले बसिचु आम कथाबार्ता सुनिकी तांकर रजिस्टर केमती खबर पाइले आसिले आपण के हु आर यू आई सेड कि वी आर महानदी बचाओ आंदोलन एक्टिविस्ट व्हाई आर यू हियर आमे कहलु जे आमे सुनियाक आसु जे कोन केमती होउछ प्रोसीडिंग्स तापर पुनी गले ता रूम को पुनी फेरी आसी कहले प्लीज गेट आउट आई सेड कि व्हाई ट्रिब्यूनल रो प्रोसीडिंग्स को मु गोटे नागरिक हिसाब रे मोर सुनिबार अधिकार अछि व्हाई कैन यू से नो टू इट जिंदो आर्गुमेंट हला बहुत तापर बहुत हाथ जोड़ी से कहले मो जागा होनी एठी बहुत लोक बसिबे एठी आपण बसि गले हबनी आपण जान सेठी अपेक्षा करंतु हमें परे आपको देखा करी देखा कले आपण था तापर देखा कर रजिस्टर देखा कले बट से देखा कर मीनिंग नथि सेते बेले हमर एसएस में एजी आसिले से समय हमर ए जो सेते बेले जे थिले वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी हम जो एबे जे चीफ सेक्रेटरी से थिले कथा आलु बट कथार माने कोन रिजल्ट किछि तेणु आई मीन मनोरंजन बाबू आपण को भी आपण मैंने बहुत बड़ सांबादिक ओडिशार अनेक प्रसंग को आपण लोक सामना को आणुचंती मोर अति आपण को निवेदन रहिबो आपण यदि थरे महानदी रो कलमा बैरेज रु बुली आसीबे पारादीप पर्यंत आपण छाती थरी उठबा आपण लागिबो आपण को जीवन काल भितरे आम बयस जो माने अछु हम ओडिशार आम जीवन काल भितरे नदीटा मरी जिवो एमती नदी मरिवार बहुत उदाहरण अछि तेणु ई कथाटा को यार गोटे व्यापक गोटे माने प्रचार प्रसार हवा दरकार लोकों को सचेतन करवार दरकार नदी को बंचे रखिवा पाई देखंतु छत्तीसगढ़ आज दिन रे जेते सब बैरेज सब हेची डैम सब हेची डू नो हाउ मेनी 2668 टा प्रोजेक्ट हेची छोट बड़ मिसी 2668 एटा असेंबली भितरे एटा रिप्लाई आसी छोट बड़ मिसी पॉइंट होची जेतिकी छत्तीसगढ़ रे पानी उपलब्ध नुह वर्षा पानी उपलब्ध नुह ताठू अधिक पानी छत्तीसगढ़ ता अंचल रे रखुची एबे आइथिल मु पण विश्वास करिवेनी यदि आपण 100 किलोमीटर जिवे महानदी कुळे कुळे आपण लागियो जे आपण समुद्र कुळ रे जाउछो एते पानी भर्ती हेइ गछ एते पानी भर्ती हेइ गछ ओडिसा रे जे चलिबे आपण से नहीं बाली खाली बाली 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 देखियो तो आपण कहउछने महानदी रो मृत्यु हेइ हां यस महानदी मरी जीवो मु कहूछु मनोरंजन बाबू महानदी मरी जीवो आई कीप इट इन राइटिंग आ सेति की बेले पिकनिक करिया पे ट्राइब्यूनल रो मेंबर माने तो सुनो ए जे ट्राइब्यूनल रो मेंबर माने विजिट करिवे आज तो आरंभ ही जाईची आपण को प्रोटेस्ट किछि करूचंते जे से माने जो जागा को सोचिबे हमें 10-12 जगह प्रोटेस्ट करछु समान तो गस्त समान महानदी कुळे कुळे जाउन समान किंतु आमे महानदी कुळे कुळे आमे 10-12 जगह करछु प्रोटेस्ट आरंभ करछु आमे झारसुगुड़ा रो कनकतरा जोटी बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ जोटी महानदी पसु सेठी आरंभ करछु आमे संबलपुर रे करछु आमे बिनिका रे करछु आमे सोनपुर रे करछु आमे तापरे बौद्ध रे करछु तापरे आठमल्लिक रे करछु तापरे असला आपनकर एठी बांकी रे करछु कटक रे करछु पारादीप रे करछु तापरे कोणार्क रे करछु एवं मझिरे चिलिका देखु चिलिका कमिशन जेतोले जाउथिबे आपण सेमति किछ प्रोटेस्ट करियो सेटा हबो कोणार्क रे भाबुछु हां भाबुछु हमें 100 फुट 100-200 फुट रो गोटे बैनर करछु बड़ा बैनर जोटी के 400-500 लोक धरिवे से बैनर को साइलेंटली छिड़ा हबे लिखा से बैनर रे तुम गस्त कोन पई पिकनिक पई न तो तुमे हमको इंटरिम ऑर्डर दबो की ए दीटा कथा लेखि की बड़ा बैनर धरि की गोटे ह्यूमन चेन नाम भारे हमें करिवु सेठी प्लान करछु एठी कोणार्क रे एवं देखिबा चिलिका रे यदि संभव हो चिलिका रे भी करबा पर दिन हमें कटक रे गड़गड़िया घाट रे हमें बाली सत्याग्रह करछु बाली सत्याग्रह माने पानी नहीं मो नदी रे पानी नहीं बाली आ से बाली ऊपर बसी कि मु सत्याग्रह करछु भाई मो नदी को बंचा मते पानी दियो दैट्स व्हाट वी वांट टू से बाली सत्याग्रह करछु बहुत धन्यवाद सुदर्शन बाबू आपनकर मतामत पाई ट्राइब्यूनल कर ए गस्त
ସେଭଳି କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମେସେଜ ହଉଛି ମହାନଦୀ ମରିଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଦର୍ଶନ।